المبشرين وأولياء الله الصالحين خصوصا سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وبيت إسماعيل ورسوله والسلام بالعطاء من رسول أهل الأمل بالإحسان بعبد الله ثم إلى رسول المهاد ثم إلى رسول الرسالة العظيم الكريم مدة محمد بن عبد عليه الصلاة والسلام إن إلى رسول محمد جاء سيدنا محمد وعلى نبينا وأولاده 13 والمنتسبين إليهم من الرسول الكبير وبرسول محمد بن عبد المالك وإلى الكبير الحمد لله من الشاهد الأولاد سيدنا الحسن ومن الشاهد المكان ومن الشاهد فإلى الحبيب المبارك سيدنا الهدى من الحبيب عمر بن الرحمن الجفن من الحبيب الرحمن الشيخ من صاحب هذا البيت وصاحب هذا الدار المبارك قال حبيب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عقيل النور وأولاده وذرية البيت ثم إلى الرحمن بن حسين الشيخ بن أحمد بن الكبير بن الحبيب علي بن أحمد بن الحبيب إلى الحبيب الشيخ بن حسن بن محمد بن سلفي ثم إلى موحد الحبيب ثم إلى أرواح من القلوب علينا أن الله إلى أرواح والدينا والدين أجمعين أن الله يقدمهم ويرحمهم ويكون برحمته أن الله يقدمهم ويسر عيوبنا ويشفي قلوبنا ويرحمنا ويقول صلى الله عليه وسلم سيتوبة النار حسن ما في الآخرة وأن الله يكتب كتبهم ونظر وسوقته بالنسوء وأن الله يحلفنا كرامات محمد وعاملين دعاة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ويرزقنا كما نبيين حق المرسلين إلهام من المقربين والعلي عبد المثال علي وسلم الصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه فرج علينا. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا. توسلنا به في كل غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى والقرآن شفاء للمؤمنين وبالهدي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا. توسلنا وكل تابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله
وفي رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين وذكر الحي روس القطب أجلى عن القلب صدى للصالحين في الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه ابتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إماما حبه إلهه جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wala siwa fa syukri lahu subhanahu wa thana'i. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan juga nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Di sore ini Allah taala izinkan kita untuk berkumpul agar kita sama-sama bisa mendalami ilmunya, juga ilmu nabinya yang telah Ia titipkan di dalam Al-Quran, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titipkan di dalam hadis-hadisnya yang kesemuanya telah diintisarikan oleh para ulama dalam karya-karya tulis mereka. Waktu yang singkat ini akan menjadi penentu seperti apa nasib kita di akhirat. Ya, waktu yang singkat dalam artian majelis ini sebentar, atau waktu hidup kita yang juga tentu singkat,
Ini akan menjadi penentu seperti apa nasib kita di akhirat. Kalau mau kita takar waktu kita di dunia yang kisaran waktunya sekitar 60 atau mungkin 70 atau bisa jadi 80, itu mau dibandingkan dengan waktu yang ada di akhirat, paling tidak 60 sampai 70 tahun itu sekitar 2 jam saja di hari akhirat. Karena Allah katakan fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Hari yang ada di akhirat itu sama seperti 1000 tahun hitungan hari kalian di alam dunia. Jadi di dunia 1000 tahun, itu di akhirat baru sehari. Artinya hidup kita yang tidak sampai 100 tahun, artinya tidak sampai 10% dari satu hari yang ada di akhirat, berarti 2 jam tidak nyampe. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang disuruh bersabar 2 jam saja untuk mendapatkan hadiah yang luar biasa hebat, terus dia bilang aku tak sanggup. Nah, itu aneh. Jadi subhanallah, hidup singkat ini memang sangat singkat, tapi dia adalah penentu seperti apa nasib kita nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan kita masih panjang sekali. Nah, ini baru fase ketiga dalam semua fase yang ada. Alam ruh, kemudian pindah ke alam janin atau alam rahim. Di rahim ibu 9 bulan, di alam ruh wallahu a'lam. Terus dari alam janin, alam rahim, kita berpindah ke alam dunia ini. Nah, alam dunia, dunia itu artinya yang paling rendah. Ini paling rendah ini. Apa maksudnya? Semua fasilitasnya adalah fasilitas terendah yang ada. Makanya aneh kalau kita menggilakan dunia, padahal kualitas semua fasilitas yang ada di sini adalah kualitas terendah. Seenak apapun hidup kita di sini pasti ada ujiannya. Sekaya apapun kita ketika di dunia, pasti tetap akan ada tidak enaknya. Berbeda dengan di akhirat. Jadi subhanallah, setelah alam dunia nanti pindah lagi. Nah, kita pindah lagi ini tidak lama lagi, sebentar lagi pindah gitu. Entah berapapun umur kita, tidak usah dihitung umur kita berapa, kita tidak pasang hitungnya, karena memang tidak tahu. Tapi walaupun kita meninggalnya saat usia 70, 80, ya itu sebentar lagi. Sering pokoknya kita ungkap, tidak capek-capek kita mengungkapkan ini, bahwasannya orang setua apapun akan mengatakan tidak terasa sekarang lah tua. Berapa umur Pak Jugito? 75. 75 tahun tidak terasa. Sisanya berapa? Nah kita juga yang umur 30 ke pucuk, nak palak 2, palak 3, palak 4, palak 5, sama. Pasti kita akan beranggapan, tidak terasa sekarang usia lah sekian. Begitulah nanti saat malaikat pencabut nyawa datang. Ya Allah, lah waktunya. Ini yang selama ini aku takutkan. Apa? Meninggal dalam kondisi tidak siap. Wal'iyadzubillah. Secepat ini ternyata. 60 tahun berlalu begitu saja. 50 tahun berlalu begitu saja. Apalagi usia tidak pandang umur. Udah pindah alam sudah. Sebentar lagi itu. Sebentar lagi. Jadi kalau udah meninggal pindah alam. Kemana? Ke alam barzakh. Nah, di alam barzakh itu mulai sudah ada bau-baunya. Entah baunya wangi apa busuk. Kalau baunya wangi berarti siap-siap masuk surga. Tapi nanti masih panjang lagi fasenya. Kalau baunya sudah busuk, tahu-tahu gewang di samping hitam legem, baunya busuk, berarti amal kita buruk. Artinya nanti akan datang setelahnya kesulitan-kesulitan yang lebih menyulitkan. Iya, itu muqaddimah, itu pendahuluan. Tapi kalau nanti setelah kita meninggal, Allah kirim utusan pendamping, seorang laki-laki tampan, harum, bercahaya, ngomongnya lembut. Ini amal soleh berarti yang dominan dalam hidup kita.
siap-siap, insya Allah ini adalah kabar gembira dari Allah, di akhirat tempat kita adalah surga. Jadi kalau kita mau umpamakan yang namanya nikmat kubur itu baru bau-baunya bae itu. Cak kita makan durian belum dikocek. Jadi nikmat dunia Allah akan berikan kepada orang-orang yang taat. Sama cak wong pacak beli durian belum dikocek, bau lemak. Itu orang taat itu. Dia akan merasakan kenyamanan hidup terlepas dari seperti apa status ekonominya. Kita udah bahas ekonomi. Mau kaya, mau miskin, mau penyakitan, mau badannya sehat, kalau dia sudah dekat dengan Allah, hatinya akan bahagia. Dengan kebahagiaan yang tak akan pernah bisa dirampas oleh siapapun dengan cara apapun. Nyebut Allah be, Allah, tenang hatinya. Lebih tenang ketimbang orang yang hidup dengan duit triliunan di kantongnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Oi, kata Allah, nak tenang tuh zikir. Ingat Allah, dekatkan diri kepada Allah. Banyak manusia sesat pikir, sesat cara akhirnya. Dia pikir bergelimang harta akan buat bahagia. Yang ada tambah susah, tambah beban, tambah ruwet. Kalau sekali lagi, kalau memang tidak ada hubungan baik dengan Allah. Nah, tapi kalau orang sudah hubungan baiknya sama Allah bagus, insya Allah hidupnya tenang, hidupnya nyaman, terlepas seperti apapun status ekonominya, terlepas seperti apapun status kesehatannya dan lain sebagainya. Penting kita dekat sama Allah, itu dulu kata kuncinya. Jadi sisanya yang lain itu hanya penentu luaran saja itu. Tapi intinya, kata kuncinya adalah seperti apa hubungan kita sama Allah. Kalau hubungan kita sama Allah bagus, itu hidup nikmat tuh di dunia. Mendepe jauh rumah tidak healing, udah healing kemana-mana. Ngalai uang yang healingnya ke Eropa. Di rumah be dia. Lintitas be, oh hatinya tenang, cak ada air terjun ngalir di dado. Ala kulli hal, nah uang model ini kita bisa kiaskan seperti orang beli durian tadi. Kalau nikmatnya baru di dunia itu bau dikit nikmatnya, cak kita baru beli durian bau nyium baunya be. Nanti kalau sudah kita pindah alam ke alam barzakh, seperti seakan-akan durian tadi lah kita kocek, lah terjingok depan mata. Wih, ternyata kuning, besar, biji kecil, kulitnya tebal, mantap ini caknya. Bau dijingok, bau tambah nyengat. Nah itu ketika di alam barzakh, di alam kubur. Tapi nanti kalau sudah masuk ke dalam surga beneran, itu seakan-akan durian itu lah masuk di mulut. Wih, manisnya dari ujung kaki ke ujung rambut, lemaknya. Hakada. Jadi kalau kita ingin dapat nikmat hidup, ya simpel, patuh saja kepada Allah. Dengan itu insya Allah hubungan baik dengan kita, hubungan baik kita dengan Allah akan terjalin. Maka kita akan bisa merasakan nikmat surga sebelum kita memasukinya. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap pembukaan surat yang terdapat di dalam Al-Qur'an ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita dalam setiap rutinitas harian itu baca doa. Rata-rata kalau kita amati, kalau kita perhatikan, semua doa itu awalnya Bismillah. Masuk toilet, Bismillahi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau tidur, Bismillahi, Bismikallahumma ahya, wa bismika amut. Banyak lagi. Makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau wudu, sunnah, Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah itu, lafaz Bismillah. Sebelum kita melakukan wudu atau saat kita cuci tangan pertama sampai ke pergelangan tangan itu, sebelum kumur-kumur. Nah, banyak lagi doa awalnya Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nah, Bismillah ini adalah kata-kata yang luar biasa, maknanya juga dalam, manfaat dan faidahnya luar biasa. Padanya ada kalimat Ar-Rahman dan juga ada kalimat Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua asma Allah yang sama-sama diambil dari satu akar kata bahasa yang sama.
Rahima yarhamu rahmatan. Rahim, Rahman, sifat. Yang artinya kasih sayang. Rahima menyayangi artinya, mengasihi. Nah, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Apa bedanya antara Rahman dan Rahim? Rahman, ulama tafsir mengatakan ay rahmanud dunia. Kalau Rahim ay rahimul akhirah. Rahmanud dunia artinya zat yang akan selalu memberikan kasih sayangnya ketika di dunia, dan siapapun akan mendapatkannya, bahkan orang kafir sekalipun. Apalagi orang yang beriman. Orang kafir saja akan dapat rahmat Allah ini dari perwujudan sifat Allah yang bunyinya Ar-Rahman. Makanya wong kafir tidak percaya Allah itu Tuhan, tapi makan lemak dia baca. Mobilnya mewah, badannya sehat, bisnisnya lebih lancar dari bisnis kita. Bisnis kita mandek, dia masih lancar. Doi. Jadi Allah ini pihak yang mana sebenarnya? Nah, kita yang selalu menyembahnya sepertinya kalah beruntung dengan mereka yang tidak percaya kepadanya. Kadang-kadang kalau kita ini kurang pinter, hati kita kurang melek, ini keluar dari mulut. Iya. Orang kafir hidupnya nikmat sekali, ngalah-ngalahkan orang Islam. Jangan heran. Sebelum kita bertanya dengan pertanyaan itu, Allah udah tegur kita dulu dalam Quran. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil, tsumma ma'wahum jahannam. Jangan sampai engkau tertipu ketika engkau melihat orang-orang kafir mondar-mandir di kota ini di hadapanmu. Hidup mereka nikmat sekali. Jangan tertipu kata Allah. Jangan terbudi, jangan salah paham. Mata'un qalil, yang mereka miliki hanyalah perhiasan yang sedikit sekali. Saking sedikitnya kata Nabi, lebih mahalan bagi Allah sayap nyamuk ketimbang harta mereka itu. Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kalau dunia ini ada harganya dan harganya setara dengan sayap nyamuk, Allah tidak bakal cicipi orang kafir itu seteguk minum sekalipun, tidak bakal. Tapi menunjukkan bahwasannya dunia ini di mata Allah sampah. Ya, nak lebih kasar lagi bangki. Tidak usah nyebut dia sampah, bangki. Makanya Allah tunjukkan banyak-banyak itu ke mereka. Logoklah, telanlah, makanlah, ladaslah, nikmatilah. Mata'un qalil, sedikit itu. Kalau mau dibandingkan dengan nikmat Allah yang ada di surga. Bahkan itu semua kalah dengan kenikmatan di hati seorang mukmin yang bisa merasakan ketentraman saat mengingat Allah. Mereka tidak punya ketenangan itu, tidak punya. Sekaya apapun orang, tak ada hubungan baik dengan Allah, mereka tidak bisa merasakan kenyamanan yang dirasakan oleh orang yang punya iman. Bukan orang yang Islam ya, kita tidak bilang Islam, mukmin. Yang keislamannya sudah mendarah daging, hubungannya dengan Allah sudah bagus betul. Mata'un qalil kata Allah, jangan kalian tertipu, itu nikmat sedikit itu. Mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam, habisnya masuknya ke jahannam, apa lemaknya? Iya, sebentar. Itu bergebuk puluhan tahun wong tuh, bau kayak umur 55. 65 paling banter lah meninggal 10 tahun dia nikmati, itu pun tidak perlu nikmat. Belum lagi ujian Allah beri pasti kepada mereka untuk menghilangkan kesempurnaan nikmat harta yang dia miliki. Wah, habisnya meninggal, habisnya tsumma ma'wahum jahannam. Masuknya ke jahannam habisnya. Ada satu orang, ini orang kata Nabi, orang yang paling beruntung nasibnya ketika di dunia. Paling beruntung. Ini orang, cuma Nabi tidak sebut nama. Dialah manusia yang paling beruntung hidupnya ketika di dunia, anak raja yang paling dimanjo, yang kekayaan kerajaannya luar biasa. Tidak pernah sakit. Apa yang dia mau tak dia dapat. Hartanya bergelimang. Subhanallah, nanti di akhirat karena dia tak beriman kepada Allah, akhirnya orang ini dicelupkan ke dalam api neraka. Secelupan baru. Langsung angkat. Bau sekali ya. Habisnya Allah tanya kepadanya, hambaku,
Masih ingat kamu berbagai macam nikmat yang dulu kau rasakan ketika di dunia? Apa katanya? Amnesia aku ya Allah. Tidak ada sedikit pun kenikmatan yang kurasakan ketika di dunia kalau ujungnya seperti ini. Lupa galau nikmat yang pernah kurasa. Amnesia, lupa ingatan dia. Baru sekali. Walhal orang kafir khalidina fiha abada, kekal lalu mengaku selama-lamanya. Wah, pengen model itu? La abadan. Tidak pengen kita. Nah, kita pengen dekat dengan Allah, dekat sama Rasul. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rahmat Allah ketika di dunia akan didapati dan dirasakan oleh semua orang, semua makhluk. Bahkan orang yang mengatakan Allah tidak ada, tetap Allah makmurkan dia. Orang yang mengatakan Allah itu punya anak, siapa namanya? Angel. Iya, angel. Bahasa Inggris angel apa? Malaikat kan. Nah, malaikat wattakhadhu minal malaikati inatha. Mereka anggap semua malaikat itu perempuan, bahasa mereka angel. Mereka lah anak Allah. Amlahul banat walahumul banun. Ala kulli hal. Walaupun mereka seperti itu, Allah beri nikmat. Tapi Ar-Rahim itu adalah rahmat khusus di akhirat yang hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Iya. Yang hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Nah, hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahim itu nanti di akhirat dibagi-bagikan rahmat. Hanya orang yang beriman saja, yang tidak maka tak akan dapat. Ini nikmat besar. Ketika kita mendapatkan pertolongan di akhirat, itu jauh lebih mahal ketimbang dapat pertolongan ketika di dunia. Karena kesulitannya lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih menyeramkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang memang orang yang beriman itu Allah akan akhirkan pahalanya di akhirat, supaya nanti nikmat dia di akhirat lebih maksimal. Adapun di dunia tidak. Namun orang kafir sebaliknya, Allah akan berikan ganjaran dan balasan kepada mereka ketika di dunia. Ini ada sabda Rasul yang bunyinya al-jannah ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman. Ya, wajar Nabi bilang seperti itu karena memang kita banyak aturan di sini. Dan alhamdulillah semoga kita selalu ikut dengan aturan-aturan yang ada. Ini dunia adalah penjara orang beriman, tapi dia adalah surganya orang kafir. Nah, wong kafir, kata Nabi, surganya di dunia. Surga itu darus thawab wal jaza. Surga itu adalah tempat pemberian pahala dan balasan dari kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya kalau kata Nabi, surganya orang kafir itu di dunia, berarti dunia ini adalah tempat panen rayanya orang kafir. Kalau mereka beramal, kalau mereka membantu sesama, kalau mereka berakhlak, kalau mereka orangnya baik, kalau mereka punya perhatian kepada orang lain, maka balasannya Allah beri ketika di dunia. Makanya wajar kalau orang kafir itu baik dikit baik, kayolah itu. Baik dikit baik, mulai dia banyak duit. Dari mana itu? Hasil kebaikan yang dia lakukan. No, lemak ni yang baru cepat bolehnya. Dah apa-apa, kita kaget lebih lemah. Nah, kalau sekarang kita digaji, tak boleh apa-apa lagi takutnya. Ala kulli hal, ada seorang laki-laki Nasrani agamanya, bukan orang Muslim. Dia naik pesawat. Di pesawat ketemu seorang ulama, yaitu Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki, itu abahnya Abu Ya Maliki. Nah, di pesawat ketemu, duduk sebelahan. Bertanyalah wong kafir ini. Wong kafir ini Masya Allah dia ini tahu hadis, sering baca. Dia bertanya, wahai saudara, taruhlah dia nyapa tadi kan, boleh aku bertanya? Silahkan, kata Sayyid Alawi. Aku ni orang non muslim katanya.
Aku tahu sih kok sabda Nabi kalian. Caknya sabda Nabi kamu tuh salah katanya. Noh, ajib kata Sayyid Alawinya. Apa itu sabda dan kenapa Anda bisa bilang itu hadis salah? Ada sabda Nabi kalian yang bunyinya ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara orang muslim dan surganya orang kafir. Nah, ini Nabi kamu nih tidak benar ngomong kayak itu. Salah, tidak sesuai fakta. Ngapa kamu ngomong kayak itu? Kata Sayyid Alwi, aku ini non muslim, tapi aku buntunya bukan main. Kata Nabi kamu orang kafir yang tidak seagama dengan kalian, surganya di sini. Tapi aku tidak ngerasa ini surga aku. Susah hidupku. Aku penyakitan, duit dak kate, susah pokoknya hidup aku. Tak benar berarti omongan Nabi kamu itu. Dan dia bilang kalau dunia ini adalah penjara bagi kalian. Aku jengok kamu nih, maaf Pak Kiai katanya bahasa kita. Caknya sogenian. Naik pesawat bagus ini. Ku jengok tadi turun dari mobil bagus. Naik pesawat pakai bodyguard. Iya. Banyak yang mendampingi. Berarti kamu nih orang kaya. Jengok baju kamu pun bagus. Penampilan cakep. Akhirnya dijawab oleh beliau. Benar, hidup aku ini nikmat alhamdulillah. Dan kalau kamu nyalakan hadis Nabi kami tadi karena kamu ngerasa tidak relate dengan hidup kamu ngerasa susah, tapi Nabi bilang yang tak beriman itu dunianya di sini. Itu sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan akhirat. Jadi hidup kamu itu ini nikmat nih sekarang nih sudah. Ini kan kenyolah nikmat kamu tuh. Kalau mau dibandingkan di akhirat nantinya, kok kamu tuh masuk. Sesusah apapun hidup kamu di sini, kalau mau dibandingkan dengan hidup kamu di akhirat nanti, wah ini surga buat kamu. Hidup kamu masih bisa hidup layak. Ini surga kamu sebenarnya. Nikmat ilah jadi kata Sayyid Alwi. Adapun aku, kata Nabi, ini penjaranya kami, tapi hidupku nikmat ya. Ini kalau mau dibandingkan dengan nikmat yang nanti aku akan dapatkan di akhirat, ini kata paponya ini. Ini cak hidup ala gembel bahasanya kata beliaunya. Ini cak hidup aku masih ala gembel ini, masih tidak punya apa-apa. Ini adalah penjara bagiku. Nanti surgaku di akhirat jauh lebih hebat lagi. Akhirnya tadi yang ngomong tadi masuk akal. Sudah, aku dak galak hidup aku lah sawo di sini, sawo pulak di sana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Wah, ini sabda Nabi nak dilawan ini. Dak katik Nabi Muhammad itu yang meleset omongannya. Sabda Nabi tak ada yang meleset. Kalau kita berusaha untuk jujur, tapi kadang-kadang kita nih misinformasi. Berusaha untuk tak bicara bohong, tapi terkadang apa yang kita ketahui tidak sesuai fakta. Tapi kalau Rasulullah tak pernah ada niatan untuk menipu, tak pernah berucap bohong, dan selalu apa yang beliau katakan akan sesuai dengan fakta. Shallu ala Muhammad. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya nikmat Islam dan iman Allah beri kepada kita. Dan kebaikan yang kita lakukan sengaja terkadang Allah simpan nikmatnya, Allah simpan balasannya di akhirat. Jadi jangan bertanya, ngapalah do wong kafir hidup nikmat. Giliran ada orang muslim kendingnya hitam banyak sujud tapi buntu. Iya. Ada majlis kacin misal. Sholat tak pernah tinggal, tahajud jalan, keningnya hitam, banyak sujud, tapi buntu. Sampai sekarang masih buntu. Ngapolah Orang kafir hidup nikmat. Allah ni pihak yang mana? Ini tidak jadi pertanyaan lagi jadi. Dan kita sholat bukan untuk cari duit, bukan, tapi untuk cari surga. Ala kulli hal, ada cerita di sini. Cerita malaikat sepapasan di langit. Dua berarti malaikat ini. Malaikat A dan malaikat B. Saat mereka berjumpa di langit, yang satu bilang, "Oi, dari mana?" "Dari bumi." "Noh, aku juga dari bumi." "Apa tugas kamu?" "Aneh," katanya. "Noh, aku juga aneh," kata malaikat B tadi.
Ayo ceritakan. Si A mulai cerita. Aku ni disuruh Allah turun ke bumi untuk menghalangi orang yang baik dari keinginannya. Ada orang satu, soleh luar biasa, orang baik, ahli surga ini aku yakin. Dia ini akan meninggal. Sebelum meninggal pengen makan apel. Allah utus aku ke bumi untuk memastikan supaya dia tercegah dari apel yang ingin dia makan, biar tidak pacak dia makan apel itu. Nah, ngapo memang? Kan ini orang baik, bahajat. Maksud aku tuh, yo, biarlah sudah. Ngapo justru nak dihalangi, pakai sampai mengintahkan aku turun. Nah, ini aneh menurutku. Oi, kata malaikat kedua. Cerita aku lebih aneh. Aku Allah suruh turun ke bumi untuk memindahkan seekor ikan, pindah ke 7 lautan. Karena ada satu orang kafir yang akan meninggal dunia, ternyata dia masih punya satu hasrat, masih ada satu keinginan. Apa? Pengen makan iwak. Iwaknya nih katik di negara dia. Adanya lewat 7 lautan setelah 4 tinggal dia. Allah suruh aku ambil itu ikan, pindahkan ke kotanya, pindahkan ke tempat tinggalnya, sehingga diambil nelayan, dijual di pasar, dibeli pembantunya, dimasak di rumahnya, dimakannya, baru dia meninggal. Alangkah angkonnya orang kafir ini. Nah, itu bingung malaikat ini. Hai, tak masuk di otak ini, di malaikat tadi. Cak mana lah kira-kira. Akhirnya Allah utus malaikat sikok lagi dari langit. Nah, aku ni utusan Allah untuk menjelaskan kepada kalian apa hikmah di balik perintah ini. Dijelaskan oleh malaikat ini. Orang mukmin tadi, orang yang baik tadi, dia ini masih punya satu kesalahan, masih punya satu dosa. Satu dosa inilah yang membuat Allah ingin memberikan dia rasa sakit karena tidak menggapai keinginannya. Pengen makan apel, Allah cegah. Biar apa? Biar terasa sakit kalau udah nyampe hajat. Yang mana rasa sakit inilah akan merontokkan satu dosa dia tadi. Sehingga di akhirat dia jumpa Allah tanpa membawa satu dosa pun. Itu sebabnya. Adapun orang kafir tadi, dia ini pernah melakukan banyak hal, semua sudah dibalas oleh Allah kecuali satu. Masih ada satu kebaikan yang pernah dia lakukan dan dia belum mendapat balasannya. Akhirnya Allah penuhi hajatnya di dunia sebagai balasan dari satu kebaikan yang sisa itu. Sehingga dia di akhirat tidak ada lagi pahala yang mesti dibalas oleh Allah. Nah, sekali lagi kita tekankan bahwa pahala orang-orang yang tidak beriman kepada Allah full Allah akan berikan kepada mereka ketika di dunia. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ekonomi itu bukan masalah nomor satu, bukan. Tapi semoga ekonomi kita tidak bermasalah. Iya kan? Siapa galak hidup sago. Nah, cuman kalau ternyata kita ngaso sago, ingat, ekonomi itu bukan masalah nomor satu dalam hidup ini, bukan. Iya, bukan masalah nomor satu. Nah, apalagi kalau kita bisa hidup sudah ala Nabi, ala sahabat. Ekonomi itu bukan barang penting lagi. Nah, cuman kita mungkin susah nak connect ke situ tuh ya. Nah, nak punya mental seperti mentalnya mereka. Lihat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini penghafal hadis terbanyaknya Rasul. Kira-kira kalau suntuk, pacak ngapal lah kita. Nyingok kawan lagi ngunyam. Ngapo? Suntuk, buntu. Utang numpuk duit katik. Nyingok kawan lagi lah dulu kau kena dewean. Ngapo? Nak tapakul, merenung. Suntuk. Bawa-bawa nak ngapal disuruh hafalkan hadis sih kok. Kahap kok nak ngapal hadis. Lagi suntuk nih kuat. Nah, Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang paling banyak ngapal hadis. Ternyata beliau adalah sahabat paling miskin. Ini menunjukkan ekonomi beliau yang sulit dan jadi masalah buat beliau. Beliau hidup senang, murtahil bal, hati bahagia. Sampai pacak ribuan hadis masuk ke kepala, padahal hidup sanggup. Saking susahnya, rumah pun tak ada. Tinggal di masjid. Makan dari mana? Dari sedekah-sedekah yang ada.
Cuman 3 tahun jumpa Nabi menjadi penghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbanyak, tidak pernah nyatet. Sayyidina Abu Hurairah tidak pernah nyatet. La yaktub, tidak pernah nulis. Jadi bukan hadis Nabi itu ditulis terus dihafalkan, tidak, nengah hafal. Hati senang, lapang. Banyak duit berarti beliau tuh. Tidak punya duit. Hidup nyaman berarti. Semua apa-apa yang beliau inginkan, semua kebutuhan terlengkapi. Tidak punya semua. Sehingga beliau tuh ngasok tidak butuh apa-apa. Cuman butuh setiap hari jumpa Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Luar biasa. Makanya beliau saking cinta dengan Nabi, semua yang keluar dari mulut Nabi masuk kepala kalau hafalkan. Wah, itu tuh. Juga modal beliau tuh itu tadi, cinta ke Nabinya ada. Kalau cinta ke Nabi tidak kati, tidak mungkin punya semangat seperti itu untuk menghafalkan apa yang Nabi katakan. Hal terindah adalah sesuatu yang bersumber dari sang kekasih. Naam. Hal terindah itu adalah apapun yang sumbernya dari orang yang kita cintai. Pukulan nyobae itu manis. Dharbul habib zadid. Pukulan seorang kekasih itu kismis, manis. Digeboknya sekali, belah kanan, kiri pula. Naam. Akada. Jadi luar biasa. Sekali lagi kita tekankan bahwasannya masalah ekonomi itu bukan masalah nomor 1, tapi mudah-mudahan ekonomi kita tidak bermasalah. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tadi penguat bahwasannya terkadang memang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu balasannya bukan di sini. Di akhirat. Cak, masalah ini tidak habis-habis. Baru kelar sih kok muncul lagi masalah baru. Baru kelar sih kok muncul lagi masalah baru. Kalau kita uangnya legowo memang nganggap semua apa yang datang dari Allah itu bagus, itu udah jadi masalah buat kita. Kita nikmati. Ala kulli hal, berbuat baik, tidak usah diungkit. Akulah sudah ini, kugawekan itu, kugawekan semayang duha lah rajin, tidak kayo-kayo. Nah, semayang duha pengen kayo berarti. Pengen kayo, ke-16 sudah duduk, muka lapak, berjualan. Lebih jelas ketimbang sholat duha gak pengen kayo. Akhirnya tidak kayo, dalam hatinya ada sholat duha lah rajin, utang masih. Sholat duha lah rajin, duit masih kurang. Sholat duha lah rajin, belum kayo. Salah niat berarti kawan kita nih. Ala kulli hal waqi'ah sehari 5 kali. Sholat duha 8 rakaat. Tak juga terjenguk hasilnya. Berarti Allah nak tunjuk full di akhirat. Ada satu orang lagi, Masya Allah ini, penjual keranjang. Ini cerita ada dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Cerita agak aneh memang. Tapi dinukil di kitab Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Jordani, ini pengarangnya. Ala kulli hal, di situ dijelaskan, diceritakan ada satu orang laki-laki penjual keranjang. Wah, belangga rusak tinggi. Cuman nasibnya tadi agak kurang bagus mungkin di ekonomi, sampai perlu keliling muter-muter setiap hari berjualan keranjang. Kelilinglah setiap hari, muter sana, muter sini, masuk kampung situ, kampung sini, keranjang-keranjang bahasa kitanya. Akhirnya lewat di sikok kampung. Masuk di kampung ini, dia marahi rumah mewah. Ternyata itu rumahnya palak kampung. Rumah rajo apa palak kampung apa tak paham. Pokoknya uang paling kaya di situ. Di lantai 2 ada betina samping jendela, nyengok bawah. Belaga ini uang ini. Belaga cuma tak nasib, sayang. Iya, belaga luar biasa, besar tinggi, cakep. Jualan keranjang tapi tak sesuai katanya. Dijengok-jengoknya lagi, demen akhirnya. Manggil pembantunya, betina juga agak tua. Bi, tolong panggilkan budak itu, ajak masuk ke jenguk. Jok tahu be aku nak beli. Masuklah. Dia nak nengokkan barang di luar rumah tadi, tidak. Yang nak beli majikanku di jenguk, diajaknya masuk. Ya sudah, masuk dia. Masuk ke dalam, lawang dikunci. Ternyata diajak lagi masuk ke dalam. Bingung ini uang nih. Tapi ya tuan rumah memang ngomongnya di sana adanya. Nak nengok di dalam situ. Sampai masuk ke kamar dikunci galau-galau. Nah, ternyata ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang bahaya ini.
Bahaya ini udah kalau betina nih. Allah yahfazna wa yahfaz ahlana. Iya, ujian betina ini paling susah, paling berat. Naam, paling susah apalagi yang bujang. Nah, yang sudah menikah saja itu ujian perempuan itu paling berat buat kita. Inna kaidakunna azim. Ujian dan tipu daya kalian, yaitu wanita, itu berat kata Allah. Besar, susah dilawan. Setan kecil, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu tipu dayanya sepele itu, mudah dilawan. Ala kulli hal, jadi ini laki-laki tadi bingung, ternyata perempuan tadi sudah siap dengan kecantikannya, dengan pakaian yang tidak senonohnya. Udah feeling beliau nih, nah ini bakal indah ini. Diajaknya nih sampai akhirnya bingung laki-laki ini. Nak belagi cat mano, nak teriak takut. Lah Tino tadi ngomong, kau nyegit, aku nyegit pula. Dan aku bakal sebarkan kalau kau masuk tanpa izin ke rumah ini untuk berbuat tak baik kepadaku, habis kamu. Jadi penuhilah apa mauku. Akhirnya mati langka ini lanang. Lantai pucuk, entah lantai keberapa, tinggi bukan main. Rumah tadi istana tinggi. Akhirnya katik pilihan, jalan yang ada cuma siko, apa jendelo. Mencolot dari jendelo deh. Loncat dari jendela. Ini takdirnya ninggal tulah. Tapi dia anggap mending aku mati ketimbang aku kena ini. Oh, loncat dia, saat loncat subhanallah nyampaknya cak layangan putus. Tapi tidak dijolok bagi satang. Itu layangan putusnya. Cak layangan putus, pelan jatuhnya. Ternyata Allah utus malaikat untuk menyelamatkannya. Wah, luar biasa ini. Langsung dia kabur cepat lari cari tempat aman sudah. Tiba-tiba di tengah jalan saat dia ingin pulang, ada gerombolan kawanan belalang. Banyak belalang tadi loncat. Akhirnya nyampakkan diri di depan yoga loh, serempak. Belalang tadi. Saat sudah jatuh di hadapannya berubah jadi benda mati, bentuk-bentuk belalang pula. Warnanya kuning, emas jadi belalang loncat itu stop di hadapan dia, serempak banyak numpuk, gua jadi emas galau. Wah, terdengar suara. Ini balasan dari Allah untukmu. Pahala yang kau dapatkan dari mujahadahmu barusan itu 33 pahala Allah beri kepadamu. Allah ambil satu, sisa 32. Nah ini sikoknya ini. Jadi kau dapat 33 pahala, Allah kurangi satu untuk Allah berikan secepat mungkin balasan ini ketika di dunia. Nikmatilah biar kau bisa khusyuk ibadah, tidak perlu kerja lagi. Wah, kalau kita galak tak tawaran model ini. Nak cair separuh lagi tak apa-apa aja gitu. Dia dengar sautul hatif, suara yang entah dari mana. Dia dengar itu, berarti pahala aku di akhirat berkurang sih kok. Dia galak, embek lagi ya Allah. Full aku pengen balasan aku di akhirat. Tolaknya. Seketika menghilang atau berubah jadi belalang lagi, loncat hilang. Ngomong apa gitu? Sayang enggak? Kalau kita yang masih di dunia sayang. Masih 32 juga. Tapi beliau ini hatinya memang betina model tadi lagi tolaknya. Memang muwaffaq, abdun muwaffaqun. La'udillannahum wa la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu misi setan itu, ya Allah. Pokoknya sampai kapanpun anak Adam itu akan aku sesatkan, akan aku tipu mereka. Kenal kalau masuknya aku bareng aku, kecuali yang bisa terlepas. Di antaranya beliau ini. Dunia bukan hal penting lagi, yang penting akhirat. Bukan tidak boleh pahala lagi di akhirat, boleh berkurang satu saja dari 33. Tapi tetap beliau tolak. Luar biasa. Jadi subhanallah, ada sebagian orang yang memang kebaikan-kebaikannya Allah cepatkan balasannya ketika di dunia. Mereka lah orang yang sepertinya kurang bisa mendapatkan nasib yang beruntung nanti di sana. Tapi ada sebagian orang
Mereka lah orang-orang yang beriman, yang sengaja Allah akan berikan ganjaran pahalanya di akhirat, biar dia menjadi raja yang dirajakan oleh Allah Ta'ala ketika di alam sana nanti. Ala kulli hal, singkat, hidup kita singkat. Nah, jadi jangan sia-siakan waktu yang ada. Karena hidup kita udah lama, jangan lakukan hal yang akan menyulitkan kita di sana, karena masa singkat inilah yang akan menjadi penentu kita di sana nasibnya seperti apa. Terus ikut lagi, jangan lupa kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kadang teledor, kita kadang lalai, kita kadang lupa, kita kadang berdosa. Beribadahlah kita, kadang-kadang masih ada pengen minta alam juwati, pengen dipuji, atau mungkin tidak pengen di awal dipuji, saat uang muji mulai senang hati. Nah, jadi optimisme kita untuk dapat nasib di akhirat, jaknya bukan tidak percaya, tapi ada banyak masalah yang jadi PR kita, banyak masih perlu bebenah. Tapi jangan takut. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jalin juga hubungan baik kita dengan beliau. Beliau tak akan pernah membiarkan kita terpuruk di akhirat. Jadi banyak baca sholawat, minimal sehari 300, minimal sehari 300. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa kita. Allah Taala sudi untuk mengangkat derajat kita, dan Allah Taala selalu menjaga kita dan semua orang-orang yang kita cintai, umat Islam seluruhnya, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Adza ma naqulu lakum wal afu minkum. Terus ada di akhir ini pesan dari guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab mengenai majlis nanti maghrib, insyaallah beliau hadir. Majlisnya masih ada dan yang ngisi insyaallah beliau itulah. Ada hadir ini sore karena beliau baru nyampe dari Surabaya. Baru nyampe nih. Tidak sempat nak kesini, masih engkau badan kata beliau. Ala kulli hal, jadi tetap ada insyaallah maghrib, jaturi, hadiri, ramaikan. Dan pada isya juga pesan dari beliau untuk sampaikan undangan majlis Dalailul Khairat. Majlis Dalailul Khairat. Biasa itu majlis bulanan, kita tahu galau itu. Alamatnya malam ini di Sungai Bayas, rumah Al-Habib Syihabuddin bin Syihab. Tafadhalu hadirin. Al-Habib Syihabuddin bin Husin bin Syihab. Ba'da isya. Nah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد لله في البدء والدلال. آمين. Doa syifa untuk Al-Ustaz Umar Rafiq bin Ali bin Hamid Al-Arkanullah SP Syifan Adilah. Termasuk Ami Ali bin Abdullah Al bin Hamid.
Allahumma shfihim shifaan ajilah shifaan la yughadiru saqama wa la alama ya syafi ya syafi. Al-adini ala kulli niyatin salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka